Jai Masi. You are turning to the book of Acts and chapter 26. 26. Acts 26 verses 28 and 29. Acts 26 verse 28 and 29. Then Agrippa said unto Paul, almost thou persuadest me to be a Christian. Paul said, I would to God that not only thou, but also all that hear me this day, were both almost and altogether such as I am, except these bonds. यति थोरैमा तिमी मलाई क्रिस्चियन बनाउने जोर गर्दछौ अनि पावलले भने चाहे थोरैमा होस् चाहे धेरैमा हजुर मात्र होइन तर आज मेरा कुरा सुन्नेहरू सबै यी बन्धनहरू बाहेक म जस्तो छु त्यस्तै हुन् भनी म परमेश्वरसित प्रार्थना गर्दछु. Share it to the Lord for His grace. Our loving Heavenly Father, in the name of Lord Jesus Christ, which is above every name, once again we worship Thee for gathering us in this fashion, in Thy holy presence, as the family of God, to look into Thy word. We bring ourselves in this place under the victory of the sprinkling of the precious blood of the everlasting covenant, the blood of Lord Jesus Christ. We rebuke and bind, cast into the bottomless pit, all the works of the enemy seen and unseen. In the exalted name of Lord Jesus Christ, there may be the power of the ministration of the Holy Spirit, according to Zechariah 4:6, deep down in our hearts, and also every word, Lord, we are charged with Thy Holy Spirit, with freedom may be expressed. Give both of us Thy unction, grant us Thy utterance. Thy word may have a deep work and take away sleepiness, tiredness. Give us all Thy quickening touch. Keep us conscious of Thy presence. Help us to be receptive to Thy word and obedient to the word fully. And committing ourselves, we pray with thanksgiving, asking Thee that Thou wilt keep all of us, all around us, in Thy full control. We pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. This evening, by the grace of God, we want to see the answer for an important question. The important question is, who is a Christian? Christian? Instead of Vishwasi, Christian? Okay, Christian, huh? Yes. Okay. For any question, for answer, we can turn to one source that is called the Holy Bible. It is a question concerning our individual life, family life, or corporal life as a church. We can turn to the Bible, get correct answer. जीवनमा पारिवारिक होस् र या काम विशेषले होस् त्यसको लागि हामीले यो बाइबलमा नै हेर्नु पर्दछ. Even this question, who is a Christian, we find 3 passages in the New Testament bringing it in full view about the word Christian. विश्वासी जीवन या ईसाई जीवनमा यो बाइबलमा हेर्यो भने हामीले 3 ठाउँमा भेट्छौं जसमा चाहिँ हामीले प्रत्युत्तर पाउने छौं. The first passage we have just now seen. In Acts chapter 26 verses 28 and 29. प्रेरित 26 अध्यायको 28 अनि 29. Paul the apostle is telling, not almost but altogether a Christian. यहाँ भन्दैछन् सबै जनहरू चाहिँ विश्वासी या ईसाई. Not almost but altogether. सबै जस्तो हैन तर सबै सम्मिलित चाहिँ ईसाई हौ. So it is not little, it is fully. A Christian is one
who is fully a Christian. र यो थोरै होइन तर सबै पुरा गरी नै इसाई Half-hearted Christianity is not found in the Bible. र आधा मनको विश्वासी या इसाई बाइबलमा भेटिँदैन We find in the book of James, chapter 1, verse 8, हामीले याकुबको एक अध्यायमा पाउँछौँ 1:8 a double-minded man is unstable in all his ways. र दो मनको भएको व्यक्ति चाहिँ जहिले पनि दोधारमा हुन्छ So a Christian should have single mind. र एउटा विश्वासी या इसाईको चाहिँ एक मन भएको हुनुपर्दछ And that is why we find that a Christian should be wholeheartedly a Christian. एउटा इसाई चाहिँ पुरा हृदयले नै इसाई हुनुपर्दछ Kindly listen, those who are not sure of your salvation, जसलाई आफ्नो मुक्तिको एकदम निश्चयता छैन उनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला and there are some excuses people give that they cannot altogether a Christian, but almost little Christian. कसैले बहाना बनाउँछन् कि उनीहरू पूर्णता छैनन् तर थोरै थोरै विश्वासी हुँ भनेर या इसाई हुँ भनेर The first excuse they give is we are trying to be Christians, र एउटा जुन बहाना trying to be good. पहिलो बहाना हुन्छ म कोसिस प्रयत्न गर्दैछु भन्ने Nobody can try to be good. कसैले पनि प्रयत्न गरेर राम्रो हुँदैन Every human nature is sinful. सबै मानिसको चरित्र साधारण हुन्छ We are sinners by birth, we are sinners by behavior. हामी जन्मैदेखि पापी हौँ र हाम्रो व्यवहारदेखि पापी हुन्छौँ Psalm 51 verse 5 says, भजन सङ्ग्रह 51:5 भन्दछ Behold, I was shapen in iniquity, in sin did my mother conceive me. म हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भए मेरी आमाले गर्भमै मलाई गर्भधारण गरी पापैमा मलाई गर्भधारण गरिन् Whether we are born in a Muslim family, Hindu family or Christian family, every child born into this world is born in sin with a sinful nature. चाहे हामी यो मुस्लिमबाट या चाहे हिन्दूबाट जन्मेको हो सबै नानीहरू चाहिँ पापैमा जन्मेका हुन्छन् That is why we find in Jeremiah chapter 13 verse 23, त्यसै कारण हामी यर्मिया 13:23 भेटाउँछौँ can the Ethiopian change his skin? Then he also, who are accustomed to do evil, can do good. त्यसमा हामी यसरी भेटाउँदछौँ के कुशीले आफ्नो छाला वा चितुवाले आफ्ना थोप्लाहरू बदल्न सक्छ र तब त तिमीहरूले पनि जो खराबी गर्नमा अभ्यस्त भएका छौ असल गर्न सकौला The best soap the Ethiopian can use and put so many creams, but its color will be the same. एउटा इथियोपियन या यसमा चाहिँ कुशीले एकदमै धेरै साबुन लगाएर या क्रिमहरू लायो भने पनि उसको छालाको रङ बदलिँदैन And same way, a sinner by outward trying cannot become good because the nature is evil. एउटा पापीले बाहिर कोसिस गर्यो भने उसको चरित्र बदलिँदैन किनभने ऊ जन्मेदेखि नै पापी हुन्छन् I used to ask a question. A dog is a dog because he barks, or because he is a dog he barks? दासलाई एउटा प्रश्न उठ्थ्यो एउटा कुकुर चाहिँ कुकुर हो किनभने ऊ भुक्छ किनभने त्यो कुकुर हो What is the answer is? उत्तर के हो त Nobody is speaking to me in this आज place. बोल्नुहोस् है They are all serious people here. So, because he is a dog, he barks. किनभने त्यो कुकुर हो उसले भुक्छ And the dog's nature is there, so he barks. कुकुरको त्यही चरित्र छ त्यसै कारणले ऊ भुक्छ One day a young man wanted a job. एक दिन एउटा जवान मानिसले काम खोज्दथ्यो काम चाहिएको थियो Now all will wake up. अब सबै उठ्नुहुन्छ कथा So he was going from place to place. Is there a vacancy? Is there a vacancy? He was asking. ठाउँ ठाउँमा गएर कुनैमा स्थान छ कि भनेर खोज्दै थियो काम छ कि भनेर Everywhere no job. चारैतिर जाँदाखेरि पाइनन् First day, second day, many days. एक दिन दुई दिन धेरै दिन Finally one day he said, today after getting the job only I am going to go home. आज काम पाएर मात्रै म घर जानेछु भने एक दिन उसले सोच्यो Finally after having no job anywhere, he came to a zoo.
ऊ कतै पनि काम नपाएपछि ऊ एउटा चिडियाखानामा आइपुग्यो। And he went into the zoo and asked the zoo manager, "Sir, I want a job." त्यहाँ चिडियाखानामा गएर उसले सोध्यो, हे श्रीमान मलाई एउटा जागिर दिनुहोस्। Manager looked at him and he said, "For you there is no job." उहाँको हकिमले उसो हेरेर भने तिम्रो लागि काम छैन। What do you say, sir? तपाईँले के भन्नुभएको महाशय? You are appearing to be an educated young man. For educated people, I don't have a job. हकिमले भन्छ तिमी एउटा पढाइ लेखेको जस्तो व्यक्ति छौ, पढाइ लेखेको लागि यहाँ स्थान काम छैन। Sir, give me any job, I'll do it. मलाई जे काम भए पनि दिनुहोस्। Any job? The manager asked him. र हकिमले सोच्छन् एउटै जस्तै भए पनि? Yes, sir, any job. जस्तै भए पनि हुन्छ हजुर। Then the manager said, 1 week ago, our monkey in the zoo died. हकिमले भन्छन् एक हप्ता अगाडि एउटा बाँदर हाम्रो मर्यो। Now we want a monkey for the zoo. यो चिडियाखानाको लागि एउटा बाँदरको आवश्यकता छ। Tomorrow morning you come as early as possible. भोलि बिहान तिमी एकदम चाँडो एक बिहानै आउनु। We will dress you like a monkey, तिमीलाई बाँदर जस्तो पहिराउने छौँ। put you in the cage. तिमीलाई त्यो चिडियाखाना या पिंजडाभित्र राख्ने छौँ। You must amuse children, attract children. तिमीले नानीहरूलाई एकदमै मनोरञ्जन गर्नुपर्दछ, उनीहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्नुपर्दछ। Then once again more people will come to the zoo. र त्यो हेऱ्यो भने धेरै मान्छे चिडियाखानामा आउनेछन्। He said, thank you, sir, I am coming tomorrow. उसले भन्छ धन्यवाद म भोलि नै चाँडै आउँछु। He couldn't get sleep that night. रातभरि उसलाई निन्द्रै लागेन। He got a job. उसले काम पाएछ। Early morning he got up बिहानै उठेर उठ्यो, and came to the zoo manager. आएर चिडियाखानाको हकिमसँग भेट्यो। Sir, I am present. म हाजिर छु। Take him, make him a monkey. उसलाई चाहिँ लैजाऊ र बाँदर बनाइदियो। So they dressed him like a monkey उसलाई बाँदर जस्तो बनाइदियो। and put him in the cage. उसलाई त्यो चिडियाखाना या पिंजडामा राखियो। The time came to open the zoo. जब चिडियाखाना खोल्ने समय भयो, The children came and saw a new monkey in the cage. नानीहरू आएर देखे एउटा नयाँ बाँदर पो आएको छ। They were very happy. उनीहरू बेसी रमाए। This new monkey became very, very happy. अन्त नयाँ बाँदर पनि बेसरी रमाएको छ। Started jumping, dancing. ऊ उफ्रिँदै थियो, नाच्दै थियो। Oh, these children were very happy. सबै नानीहरू खुसी थिए, रमाउँदै थिए। And this monkey could not contain himself. यो बाँदरले आफूलाई रोक्नु सकेन। Jumping higher and higher. ऊ माथि माथि उफ्रिन थाल्यो। Then children became very happy and they shouted and clapped hands. नानीहरू झन् रमाएर उफ्रेर ताली बजाए। Big crowd. धेरै भिड जम्मा भयो। And finally this monkey jumped so high, र अन्तिममा बाँदर यति माथि उफ्रियो कि fell into the other cage. अर्को पिंजडामा पुग्यो। In the other cage is a lion. अर्को पिंजडामा त एउटा सिंह थियो। Then this monkey said, please help me. त्यो बाँदर मानिसले कराउनु लाग्यो, मलाई मद्दत गर्नुहोस्, चिच्यायो उसले। And the lion came near and said, सिंह नजिक आएर भन्यो, shut up, both of us will lose our job. नकरा, हामी दुईटैले काम गुमाउने छौँ। Because the lion also is a man only. किनभने त्यो सिंह पनि मानिसै थियो भित्र। One day the correct color will come out. र त्यसै कारण त्यस्तै नै एक दिन त्यो सच्चाइ चाहिँ निस्किन्छ। We can dress up like anything, we can act like a Christian, but one day our true sinner color will come out. हामी विश्वासी जस्तै या ईसाई जस्तै बन्छौँ, देखाउँछौँ, तर एक दिन सत्यता निस्किआउँदछ। One day a farmer saw from the garage of his neighbor always a BMW car came. एउटा किसानले उसको छिमेकीको ग्यारेजबाट चाहिँ जहिले पनि BMW गाडी निस्क्यो देख्थ्यो रे। So he went to his neighbor and said, उसको छिमेकीलाई गएर भन्यो, sir, I want to convert my cow into BMW car. उसले भने मेरो गाईलाई चाहिँ म BMW कारमा बदलिन चाहन्छु। What do you say? How can you convert? उसले भन्छ म कसरी बेला बदलिन सक्छौ? Sir, you don't ask me anything. Just lend me your garage for one night. उसले भन्छ तिम्रो गराज एक रातको लागि मलाई देऊ। He put his cow inside. उसले आफ्नो गाई त्यो गराज भित्र हाल्यो। Next day only cow came. भोलि बिहान त गाई निस्किन्छ। We can be put in the best church, but when we come out, we will come out as sinner only. हामी एकदम उत्तम चर्चमा गए पनि आउँदाखेरि हामी पापी नै आउँछौँ। Then nature must be changed. हाम्रो व्यवहार बदलिनु पर्दछ। It is not trying to be good. यो कोसिस म राम्रो छु भनेर हुँदैन। We must accept our sinfulness. हामीले आफ्नो पापहरूलाई मानिलिनु पर्दछ। Believe on what Lord Jesus has done for changing us.
परमेश्वर प्रभु मसीहले गर्नुभएको काममा विश्वास गर्नु हो जसले चाहिँ हामीलाई बदलिनु चाहनु भएको छ। There is no medicine त्यहाँ कुनै औषधि छैन, to change us except the blood of Lord Jesus Christ. कुनै औषधिले हामीलाई बदलाउनु सक्दैन, केवल प्रभु मसीहको रगतद्वारा नै हामी बदलिन सक्छौँ। It is not Christian religion, but it is the blood of the one who became our perfect sacrifice on the cross. यो इसाई धर्म होइन, तर त्यो व्यक्ति जसको रगत त्यो क्रुसमा हाम्रो लागि बगाए त्यस Some people say, slowly I am changing. कसैले भन्छ बिस्तारै बिस्तारै म बदलिँदै जाँदैछु। Second excuse. त्यो चाहिँ दोस्रो कारण हो या बहाना। How can I change suddenly? म कसरी एकैचोटि बदलिन सक्छु? Today I am smoking 10 cigarettes. आज म 10 वटा चुरोट पिउँछु, Tomorrow 5 cigarettes. भोलि 5, Next week 1 cigarette. अर्को हप्ता 1, Then I will stop smoking. त्यसपछि म छोड्छु। Slowly I will change. बिस्तारै बिस्तारै म बदलिन्छु। In the whole Bible we will find every conversion is instantaneous, immediate. र हामी बाइबल भरि नै पढ्दाखेरि जति परिवर्तन हुन्छ त्यति बेला झट्टै भएको हामी पाउँछौँ। It is not slowly changing. यो बिस्तारै बदलेको होइन। 2 Corinthians 5:17 says, 2 कोरिन्थी 5:17 ले भन्छ, if any man be in Christ, he is a new creature. जो- All things are passed away. Behold, all things have become new. यसै कारण कोही ख्रिस्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुराहरू बिति गएका छन्, हेर सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्। Complete change. पूर्णतया परिवर्तन। So that is Christian life, not slowly changing. त्यो इसाई जीवन हो, बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुने होइन। And the third reason people give, तेस्रो कारण मानिसहरूले भन्छ, बहाना भन्छन्, I may be a Christian, म इसाई होला, but I don't know. तर मलाई थाहा छैन। How can I be sure I am a Christian? कसरी म पत्ता असल थाहा लगाऊँ म इसाई हुँ भनेर? Only after I die and go to the gate of heaven, I will come to know. जब हामी मरेर त्यो स्वर्गको ढोकामा पुग्छौँ त्यति बेला म त्यो चाल पाउँछौँ, थाहा पाउनेछौँ। And there Peter will hold the key of त्यहाँ heaven. पत्रुसले त्यो स्वर्गको ढोकाको चाबी लिएर उभिरहेका And he हुन्छन्। will ask an angel to open the book. उहाँले एउटा स्वर्गदूतलाई जीवनको किताब खोल्नु भन्ने छ। See whether this fellow's name is there. हेर्नु यो व्यक्तिको नाम त्यहाँ छ कि छैन। And if the angel says yes, then get in. Otherwise, no, get out. यदि स्वर्गदूतले उसको नाम छ भने स्वर्गमा पसिन पाइन्छ, छैन भने पाइँदैन। I was saying that. हामी दाजुले नि त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। Don't say, I am saved, I am born again. Till you go to heaven, you cannot be sure. म बाँचेको छु, म इसाई हुँ भनेर नभन्नु। जबसम्म हामी स्वर्गको ढोकासम्म पुग्दैनौँ तबसम्म हामीले निश्चयता हुँदैन। We can be sure, we must be sure. हामी निश्चय गर्नु सक्छौँ, हामी निश्चय हुनु पर्दछ। While the breath is in our nostrils, still we are in this world. One thing we should be sure about is the place where we are going after this life. हाम्रो नाकमा सास रहन्जेल हामीले यो निश्चयता गर्नु पर्दछ हामी यो जीवनपछि कहाँ जान्छौँ। When I was a young man, as I told you, I was in Mizoram, मिजोरममा उहाँ हुँदाखेरि एउटा जवानसँग भेट्नुभयो। going from place to place, village from village, preaching the gospel. ठाउँ ठाउँमा जान्थ्यो, गाउँ गाउँमा जान्थ्यो र सुसमाचार सुनाउँथ्यो। And in one place, the pastor of the village gathered the whole church. र एक ठाउँमा त्यो चर्चको या मण्डलीको पास्टरले सबै विश्वासीलाई जम्मा गरेछ And he introduced me to the people. र उहाँलाई चिनापर्ची गरायो। It was not inside the church, it was a public meeting, big meeting. यो चाहिँ मण्डली घरभित्र होइन, बाहिर खुल्ला ठाउँमा थियो। And then he said, here is a man from South India. जब त्यो पास्टरले चाहिँ उहाँ चाहिँ दक्षिण भारतका मानिस हुनुहुन्छ भनेर भन्यो। He says he is a Christian. उहाँले भन्नुभयो उहाँ इसाई हुनुहुन्छ। And if he dies tonight, he will go to heaven. उहाँले भन्नुभयो उहाँ यदि आज बित्नुभयो भने उहाँ स्वर्गमा जानुहुनेछ। And I am also a Christian. म पनि एउटा इसाई हुँ, I am the pastor. म यस ठाउँको पाद्री हुँ। But I am not sure if I die tonight whether I will go to heaven. तर मलाई निश्चय त छैन आज म मरेँ भने स्वर्ग जान्छु कि जान्दैन। He is sure, but I am not sure. उहाँलाई निश्चय त छ तर मलाई छैन। But somehow God will take both of us. तर परमेश्वरले जसै भए पनि दुवैजनालाई माथि लैजानुहुन्छ। The way he was introducing me. त्यो दिनमा जब दासलाई चाहिँ उहाँको परिचय हुँदै थियो, Then I stood up and said, उहाँ उठेर भन्नुभयो, suppose if you are eating, विचार गर्नुहोस् यदि तपाईँ खाँदै हुनुहुन्छ भने I ask you, are you
quarter full or half full or fully full? तपाईँ थोरै थोरै अगाउनु भएको छ कि आधा अगाउनु भएको छ कि पुरै अगाउनु भएको छ भने मैले सोध्यो भने Can you tell me? I asked. के तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ? They all shouted, we can tell. सबै कराएर भने हामी भन्नु सक्छौँ। Okay, suppose we are crossing a bridge. मानिलियौँ हामी चाहिँ एउटा पुल तर्दैछौँ In Mizoram, bridge means only a bamboo stick. र मिजोरममा चाहिँ ब्रिज भनेको चाहिँ केवल बाँसै मात्रै हुन्छ तेर्साको एउटा या दुईटा। We have to do circus on that. त्यसमा चाहिँ एउटा सर्कसमा हिँडे जस्तो हिँड्नु पर्दछ, Many times खाम्बामा हिँडे जस्तै हुन्छ। Many times I have done that and I have fallen also. दासले पनि कतिपल्ट गर्नुभयो तर लड्नु भयो। So I asked them, दासले सोध्नुभयो suppose if you are crossing a bridge, can you tell you have crossed quarter way, halfway, or you have crossed fully? यदि तपाईँ त्यो एउटा बाँसमा हिँड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ थोरै आधा या पुरै हिँडेको तपाईँ के भन्नु सक्नुहुन्छ? They all shouted, yes, we can tell. सबैले भन्नु हामी भन्नु सक्छौँ। Then I asked them, you can tell small things like food, like crossing the bridge. Why can't we tell about your eternal life? दासले सोध्नुभयो तपाईँ सानो कुराहरू खानाको बारेमा त्यो पुल तर्ने बारेमा भन्नु सक्नुहुन्छ तर अनन्त जीवनको बारेमा किन भन्नु सक्दैन? If you are not able to tell, then you don't have it. तपाईँ यदि भन्नु सक्नुहुन्न भने तपाईँले अनन्त जीवन पाउनु भएको छैन। Whether pastor or not, if he doesn't know, then he really is not a Christian. यदि पाद्री भए पनि जे भए पनि यदि उसले निश्चयता दिनु सक्दैन भने ऊ एउटा ईसाई होइन। Beloved, let us turn to 1 John, एक यूहन्ना पहिलो यूहन्ना chapter 5, 5 verse 13. 13 एक पहिलो यूहन्ना 5:13 Yes, brother. मै That you may know that you have eternal life. तपाईले विश्वास होस् तिमीले चाहिँ अनन्त जीवन पाएको छौ। That you may know. तिमीले थाहा पाउनु पर्छ। So we should know it. That is God's desire. त्यसकारण हामीले जान्नु पर्दछ यो परमेश्वरको शुभेच्छा हो। And this knowing, that is assurance about our salvation, is very important throughout our life. हामीले निश्चयता हुनुपर्दछ कि हामी चाहिँ यसरी उद्धार पाएका छौँ भनेर। The first temptation after we are born again is the temptation from the devil telling us, no, 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 you are not born again. हामी नयाँ गरी जन्मेको पछि हामीलाई यस्तो परीक्षा आउँछ, परीक्षा हो शैतानबाट आउने कि तिमी पुरा गरी बाँचेका छैनौ भन्ने। Doubt about our salvation. हाम्रो विश्वासमा उसले शङ्का पैदा गरिदिन्छ। It comes in the beginning. यो सुरुमा आउँछ। It comes any part of our life. यो हाम्रो जीवनमा जुनै घडी पनि आउन सक्छ। Even after 20 years of Christian life. 20 वर्षको ईसाई जीवन पछि पनि आउन सक्छ। Am I really saved? के म सच्चै नै बाँचेको छु? But our assurance is not how we feel. तर हाम्रो निश्चयता चाहिँ हामी कसरी अनुभव गर्छौं त्यो होइन। Our assurance is God's word. हाम्रो निश्चयता चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। In the year 1958 I was saved. 1958 मा दासले विश्वास या उहाँको जीवन बाँचेको हो। They gave me the verse 1 John 1:9. उहाँको प्रतिज्ञा वचन पायो 1 यूहन्ना 1:9। If you confess our sins, Lord Jesus Christ is just and perfect to forgive me, just and faithful to forgive me my sins and to cleanse me from all unrighteousness. हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौं भने हामीलाई हाम्रा पापहरू क्षमा गर्न र हामीलाई सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नका निम्ति उहाँ विश्वास योग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। If we confess, that is our part, his part to cleanse us and make us holy. हामीले आफ्नो पाप स्वीकार्यो भने परमेश्वरको काम हुन्छ उहाँले हामीलाई शुद्ध बनाउनु। Trusting that verse, I confess to the Lord. त्यस वचनमा विश्वास गरेर परमेश्वरमा उहाँले परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो। So after finishing my confession, उहाँले आफ्नो पाप क्षमा मानिलिएर I came to the brothers and said, उहाँले दासहरूको माझमा आएर भन्नुभयो I am saved. म बाँचेको छु। You know what first question they asked me? के प्रश्न थाहा छ उहाँले के प्रश्न पहिलो सोध्नुभयो? How do you feel? तपाईले कस्तो अनुभव गर्नुभयो? I said, I don't feel anything. दासले भन्नुभयो मैले पनि के पनि अनुभव गरेको छैन। If you don't feel anything, then tomorrow we will pray.
तिमीले केही पनि अनुभव गरेको छैनौ भने भोलि हामी प्रार्थना गरिदिनेछौँ। I said, no need to come and pray tomorrow because I have done what God told me to do and I believe what God said He would do, He has done already. भोलि आएर प्रार्थना गर्नु जरुरी छैन, किनभने परमेश्वरले जे भन्यो मैले त्यो गरेको छु र त्यही नै मलाई ठिक लागेको छ। I confessed and He changed me. मैले पाप मानिलिएँ आएँ र उहाँले चाहिँ मलाई छुटकारा दिनुभयो। Faith on God's word. यो Faith on God's word. परमेश्वरको वचनमाथि चाहिँ विश्वास, Not on our feeling. आफूलाई कस्तो अनुभव भएको छ होइन, Our feelings will change. हाम्रो अनुभवहरू, हाम्रो भित्रीय मनहरू बदलिन्छन्। God's word will not change. परमेश्वरको वचन कहिले पनि बदली हुँदैन। So, beloved, when the devil tempts you about your assurance of salvation, go to God's word, what God's word says. शैतानले परीक्षा लिन्छ हाम्रो विश्वासमा, हाम्रो निश्चयतामा भने परमेश्वरको वचनमा जानुहोस्। You heard about Martin Luther, मार्टिन लुथरको बारेमा सुन्नुभएको छ? who is responsible for bringing out the Holy Bible from bondage. उहाँ त्यही व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले पवित्र बाइबललाई चाहिँ त्यो दासत्वबाट छुटकारा गरे। When he was about to die, उहाँ जब मृत्यु शय्यामा थियो, he had something like a vision. उहाँलाई एउटा रहस्य देख्नुभयो। The devil came with a big list of all Martin Luther's sins in the past. शैतानले चाहिँ मार्टिन लुथरको गएको दिनहरू, बितेका दिनहरूको सबै पापको सूची लिएर आए। You say you are saved, but before you are saved, all these things you have done. तिमी भन्छौ तिमी बाँचेको छौ, तिमी बाँच्नुभन्दा पहिला यो पापहरू तिमीले गरेका थिए, Now you will go to hell. तिमी अब नर्क जानेछौ। Then Martin Luther was thinking, what this devil is accusing. अब मार्टिन लुथरले सोच्नुभयो यो शैतानले मलाई के दोष लाउँदैछ। Then in the same dream, a hand came and wrote on the list, the blood of Lord Jesus Christ cleanseth us from every sin. त्यही सपनामा उहाँले देखे एउटा हात आएर त्यो सूची माथि चाहिँ प्रभु मसीहको रगतले यसको पापहरू सबै क्षमा भएका छन्। So devil may accuse us, we are not born again. We should not doubt, especially young people. We should hold on to God's word. जवानीहरूले यो सोच्नुपर्छ, यसमा विश्वास गर्नुपर्दछ। शैतानले हामीलाई परीक्षामा ल्याउँदछ, तर हामीले परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नुपर्छ। The next excuse people give, अर्को कारण मान्छेहरूले भन्छन् बहाना, I don't understand. मैले बुझ्दैन बाइबल। Lord Jesus' blood was shed 2000 years ago. प्रभु मसीहले 2000 वर्ष अगाडि रगत बगाएको, Somewhere on the hill, कोही डाँडामा पोखिए, and we are in this part of the world. हामी यो संसारको यो भागमा छौँ। That blood, how can it cleanse me? How can the blood change me? संसारको कुनै ठाउँमा बगाएको, डाँडामा बगाएको रगतले म यो ठाउँमा भएकोले कसरी मेरो पापहरूलाई धुनु सक्छ? If I pray to Lord Jesus, how my life will completely change. तपाईँ प्रभु मसीहको नाममा प्रार्थना गर्नुहोस्, तपाईँ हाम्रो जीवन अवश्य नै परिवर्तन हुनेछ। I can't understand. यो म विश्वास गर्नु सक्दिनँ। That is many people's problem. यो धेरै मानिसहरूको समस्या हो। Before I was saved, that was my problem also. दासले पनि विश्वासी हुनुभन्दा पहिले त्यही समस्या उहाँको पनि थियो। I can't understand. म बुझ्नु सक्दैन। Let them explain to me, then I will be saved. मलाई सम्झाउनु, त्यसपछि म बाँच्ने छु। But beloved, तर प्रिय हो, I don't understand, I can't understand म बुझ्दैन, मैले बुझ्नु सक्दिनँ how a black cow eating green grass gives white milk and I drink the milk. किनभने एउटा कालो गाईले हरियो घाँस खाएर सेतो दुध दिन्छ र हामीले दुध पिउँछौँ। I should not say, how can black cow eating green grass give white milk? Explain to me, then only I'll drink milk. I will never drink milk. कसैले यो भन्नु हुँदैन, एउटा कालो गाईले हरियो घाँस खाएर सेतो दुध दिन्छ, त्यो मलाई सम्झाऊ, त्यो तिमीले बुझाउन सक्यो भने मैले त्यो दुध कहिले पनि खाँदिनँ, दासले भन्नुभयो। People say it is aerodynamics, a big plane carrying hundreds of people bounces into the air, travels long distances. मानिसहरूले भन्छ यो हवाई जहाज जुन चाहिँ हावालाई काटेर हावामा तैरिने हुन्छ, उडेर उफ्रेर उडेर संसार घुमेर आउँछ, मानिसलाई बोक्छ। I don't know aerodynamics. हामीलाई थाहा छैन यो एरोडायनामिक्स। I don't understand. दासले बुझ्नुहुन्न। But if I go to the airport, तर हामी एयरपोर्टमा गयौँ भने unless I understand, I will not travel.
जबसम्म मैले बुझ्दैन म यात्रा गर्दिनँ। then they will say, sir, don't travel. You go to mental hospital. मानिसहरूले भनेछन् त्यसो भए तिमी यात्रा नगर, तिमी चाहिँ पागलखाना जाऊ। You see so many people traveling, तिमी देख्छौ यति धेरै मानिसहरू यात्रा गर्दैछन्, but you are doubting because you don't know how this travels, you don't want to get in, then can't you see people going? तिमी यात्रा गर्नु चाहँदैनौ किनभने तिमीले बुझेको छैनौ जहाज कसरी उड्छ भन्ने, र तिमीले विश्वास गर्दैनौ कति यति धेरै मान्छेहरू यात्रा गर्दैछन् भने। In life, without understanding, by simple faith, we do so many things. बिना विश्वास हामी थाहा पाउँदैनौँ, तर सानो विश्वासले हामीले ठुल्ठुला काम गर्छौँ। God says, not to understand, but to believe. परमेश्वर भन्नुहुन्छ यसलाई बुझ्ने कोसिस नगर तर विश्वास गर। So beloved, it is by belief we can become saved, not by understanding, प्रियजनहरू, analyzing. हामी विश्वासैद्वारा हामी बाँच्ने छौँ। And some other people give another excuse. अरू मानिसहरूले अरू बहाना बनाउँछन्, And if I am saved, I will not last long. भन्छन् म बाँचे भने म लामो टिक्दैन। Young people have fear. जवानहरूको यसले चाहिँ डर लाग्छ जवानहरूलाई। If I receive the Lord, tomorrow if I fall, मैले परमेश्वर पाएर भोलि म लोडिगयो भने, or after 1 week if I fall, कि एक हप्तापछि म लोडेँ भने, if you receive the Lord Jesus Christ today, it is for Him to keep us. यदि हामीले परमेश्वर प्रभु मसीहलाई आज पायौँ भने यो चाहिँ परमेश्वरको काम हो, उहाँले हाम्रो सुरक्षा गर्ने। The epistle of Jude, verse 24. जुदाको एकै अध्याय हो, जुदा 24, एक अध्याय एउटै अध्याय छ, 24 पद। Epistle 24. Epistle of Jude 24. Yes, brother. अब उहाँलाई नै जसले तिमीहरूलाई लोट्नदेखि बचाउन र तिमीहरूलाई उहाँको महिमाका सामु अति आनन्द सहित दोष रहित खडा गराउन सक्नुहुन्छ। He is able to keep us from falling. उहाँ हामीलाई लोट्नुबाट जगाउनु सक्नुहुनेछ हुन्छ। I was thinking, suppose if I am saved, how can I stop going to cinema? उहाँले दाजुले सोच्नुहुन्थ्यो, दासले म बाँच्यो भने म सिनेमा चलचित्र हेर्नु जानुबाट कसरी रोकिन्छु। I was a slave to cinema. दास, उहाँ चाहिँ चलचित्रको चाहिँ दास भएको थिए। My mother, what money she gave me for food, I used to buy ticket and go to cinema. आमाले भोजनको लागि दिनुभएको पैसा पनि लगाएर सिनेमा हेर्नुहुन्थ्यो। And such great desire for cinema. र चलचित्रको लागि एकदमै भोका हुनुहुन्थ्यो। But after I was saved, तर उहाँ जब उहाँ विश्वासमा आउनु बाँच्नुभयो, desire for cinema gone. उहाँको यो सिनेमा हेर्ने इच्छा हराइहाल्यो। He changes us. परमेश्वरले हामीलाई बदलाउनुहुन्छ। So dear young brother, dear young sister, don't think how will you last out. God will change you. God will keep you. प्रिय भाइ बहिनीहरू, यो शङ्का नगर्नु, परमेश्वरले नै तपाईँहरूलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ। And the last excuse people give, र अन्तिम बहाना मानिसहरूले भन्छन्, to be almost a Christian, not altogether a Christian, पूर्णतया इसाई र समस्त गरी इसाई कसरी हुने। all this is correct only, I want to be saved, यो सबै सत्य छ भने मात्रै म बाँच्न चाहन्छु, but not now, later on. तर अहिले होइन, अलि पछि हुन्छु। Book of Isaiah, एसाइयाको किताबमा chapter 55, 55, verse 6. एसाइया 55 को 6। Seek ye the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. परमप्रभुलाई भेटाउन सकिन्छ जबसम्म तिमीहरूले उहाँको खोजी गर। So, while He is found, we have to seek Him. जबसम्म उहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ हामीले उहाँको खोजी गर्नुपर्दछ। More clearly in 2 Corinthians chapter 6 verse 2. दोस्रो कोरिन्थी 2 को 6। 2 Corinthians 6:2. होइन होइन, Now is the accepted time. Now is the day of salvation. यो कृपाको समय हो र यो नै मुक्तिको दिन हो। We cannot postpone tomorrow.
यसलाई चाहिँ हामीले पछाडि पछाडि भने भोलि भोलि भनेर सार्नु मिल्दैन। If we postpone, our heart becomes harder and harder. हामीले यसलाई पछाडि सार्यो भने हाम्रो हृदय कठोर कठोर हुँदै जान्छ। Today, heart may be soft. हाम्रो हृदय आज कमलो होला। Tomorrow, the same gospel, the same good news they tell us, but the heart will not move. भोलि यही सुसमाचार हामीलाई सुनाए पनि हाम्रो हृदय बदलिने छैन। Book of Hebrews, chapter 3, verse 15. हिब्रूको 3 अध्यायको 10 पद। हिब्रू Yes, 3:15. 3 को 15। And the second reason is, if we postpone, the Spirit of God will not work the same way He is working today. हामीले त्यो सार्यो भने परमेश्वरको पवित्र आत्माले आज जसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ भोलि त्यो नगर्नु सक्छ। Genesis chapter 6, verse 3. किनभने उत्पत्तिको 6 को 3 ले भन्दछ, My spirit shall not always strive with man. मेरो आत्मा सधैँ मानिससँग रहिरहने छैन। So as the Holy Spirit is working today, He will not work again. उहाँको परमेश्वरको आत्माले आज जसरी काम गरेको छ भोलि त्यस्तो नगर्नु सक्छ। Third reason, तेस्रो कारण why I should not postpone. हामीले किन पछाडि सार्नु हुँदैन। Book of Ecclesiastes उपदेशकको किताबमा and chapter 8, 8 अध्याय, उपदेशक 8 अध्याय verse 8. 8 को 8। Ecclesiastes 8:8. No one has the power over the day of death. कसै मानिसले को चाहिँ मृत्युको दिनमाथि कसैको अधिकार छैन। Anytime death may knock at our heart's door. त्यो मृत्युले हाम्रो हृदयमा जहिले पनि ढकढकाउन सक्छ। In South India, two girls were in a meeting. दक्षिण भारतमा एउटा यसरी भेलामा दुईटा छोरीहरू केटीहरू थिए। And the gospel was preached. सुसमाचार सुनाउँदै थियो। They gave a call. उहाँले डाके, If you want to receive the Lord Jesus Christ, put up your hand. र त्यहाँ भने जसले प्रभु मसीहलाई मुक्तिदाता मान्नुहुन्छ हात उठाउनु। And one girl was trying to put up the hand. एउटा केटीले चाहिँ हात उठाउने प्रयत्न गर्दै थियो। Her friend was pulling. उसको साथीले उसलाई तान्दै तल तान्दै थियो। Don't do it. नगर्नु। And the man who is giving invitation is seeing all this. र जुन दासले चाहिँ यो कुरा भनेको थियो उहाँले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। One girl wants to receive Christ, but the friend is telling no, no. एउटा केटीले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ ग्रहण गर्ने इच्छा गरेको छ तर अर्कोले चाहिँ रोक्दैछ। After the meeting, both of them went out. सेवापछि बाहिर गए दुईजना। It is not story, really happened. यो सत्य कुरा हो। Lorry came, knocked them both down, both of them died on the spot. गाडी ठुलो गाडी आयो, दुईटालाई हिर्काइदियो, दुईटाले त्यही ठाउँमा दुईटाको देहान्त भयो। Poor girls, they went into Christless eternity, into hell. त्यो गरिब छोरीहरू त्यो परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वर बिना भए। Into hell. र तिनीहरू नरकमा गए। So they had the last opportunity, but they didn't know after that their life is gone. The death embraced them. तिनीहरूले अन्तिम मौका पाएको थिए तर तिनीहरूले चाल पाएन, त्यस कारणले मृत्युले तिनीहरूलाई घेरे। My brother, my sister, my young man, my young sister, please remember there is an enemy of your soul. मेरा भाइ बहिनी जवानहरू, यहाँ हाम्रो आत्माको दुश्मन छ। He is waiting for a chance to drag you to hell. यो एउटा समय उसले अवसर खोज्दैछ, उसले हामीलाई नरकमा तान्नेको लागि। Everything in his power, he would try to bring premature death into your life. उसको शक्तिमा भएन्जेल उसले चाहिँ हाम्रोलाई एकदम अकाल मृत्युकोमा त्यो नरकमा तान्ने उसको प्रयत्न सधैँ भइरहेको छ। It is God's grace who is extending the mercy so that at least today you will repent and receive him. यो परमेश्वरको अनुग्रह हो कि हामीलाई त्यो दिनहरू लम्बाउँदै थप्दै लैजानु भएको छ। And also we find in the book of Revelation chapter 16 verse 15. प्रकाशको 16 को
16 हामी भेटाउँछौँ 16:15. 16 को 15 हेर म चोर झैँ आउँछु आफूले नाङ्गो हिँड्नु नपरोस् र आफ्नो शर्म तिनीहरूले नदेखुन् भनेर The next जो जागा रहन्छ र आफ्नो लुगाहरूको रखवाली गर्छ त्यो धन्य हो। The next reason why we must receive the Lord Jesus Christ tonight is अर्को कारण कि हामीले प्रभु मसीहलाई आज नै पाउनुपर्छ भन्नेको कारण the चाहिँ Lord Jesus Christ is going to come anytime. प्रभु मसीह जुनै घडी पनि आउनु सक्नुहुन्छ। So he may come tonight. उहाँ आज राति आउनु सक्नुहुन्छ। He is coming as a thief without telling when he is coming. ऊ एउटा चोर चाहिँ आउँछ जसले म कति घडी आउँछु भनेर भन्दैन। We must be ready. हामी तयार We may हुनुपर्छ। not have another chance. हामीले दोस्रो मौका पाउनु नसक्ला। That is why now is the day of salvation. त्यसै कारणले आज नै हो मुक्तिको दिन। It is now or never. आज नै हो नत्र कहिले पनि हुँदैन। So we have seen that being a Christian is not telling excuses and almost a Christian, not altogether a Christian. त्यस कारणले हामीले बहाना बनाउनु हुँदैन। इसाई भएर हामीले पूर्णतया निश्चयता आज हुनुपर्दछ। The second thing is दोस्रो कुरा चाहिँ where the word Christian comes. कहाँबाट यो विश्वासी कुरा आउँछ? Viswasi, Christian. इसाई कुरा Acts 11:26. प्रेरित 11 को 26। Acts 11:26. प्रेरित 11 को 26 पद। Acts 11:26. Young people, if you are feeling sleepy, wash your face and come because I am talking to you now. र आज जसलाई निन्द्रा लागेको छ भने गएर मुख धोएर आउनुहोस् किनभने आज तपाईँ हामीसँग उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ। Very important to young people. यो एकदम जरुरी कुरा हो। Now, who is a Christian? A disciple is a Christian. र यो क्रिस्चियन या इसाई को हो त भने एउटा विश्वासी या एउटा Disciple. In चेला, एउटा चेला। Antioch, यो disciples were called Christians. किनभने हामीले पढ्यौँ 26 पदमा चाहिँ एन्टियोकमा भएका जनहरू चाहिँ नै पहिले कुरा क्रिस्चियन भनिए। That is, a disciple is not there. चेलाहरू yeah. एन्टियोकमा भएका चेलाहरू चेलाहरू, सबैभन्दा yes. पहिले क्रिस्चियन या इसाई A भनिए। Christian is a disciple. एउटा इसाई चाहिँ चेला हुन् The Lord has described who a disciple is. र परमेश्वरले यो नै भन्नुभएको छ को चाहिँ चेला हुन्। Many qualifications. धेरै योग्यपन। Tonight, for lack of time, only one qualification we'll see. समयको कारणले गर्दा हामी एउटा योग्यता हामी हेर्नेछौँ। Luke 14, लुका 14 26. 26 Luke 14, 26, please. लुका 14 को 26। A disciple is one who should hate his father, his mother, his wife, his children, all he has. एउटा चेला त्यो हुन् जसले आफ्नो आमा बाबु स्वास्नी छोरा छोरीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्याग्दछ। Can you understand? I cannot understand. के हामी बुझ्नु सक्छ? दासले त बुझ्नु भएन। God says, love your wife. परमेश्वर भन्नुहुन्छ आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्नु। God says, you honor your parents. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ आफ्नो मातापिताको आदर गर्नु। But what is this? तर यो के हो I त? should not love my father, mother, my wife, my children. यहाँ त भनेको छ आफ्नो आमा बाबु स्वास्नी छोरा छोरीहरूलाई माया नगर्नु, घृणा गर्नु। If you read carefully, the real meaning is we should not love anybody more than the Lord Jesus Christ. यसलाई ध्यानसित पढेर भने हामीले बुझ्नु पर्दछ कि हामीले अरूलाई परमेश्वर प्रभु मसीहलाई भन्दा अरूलाई धेरै माया गर्नु हुँदैन। The Lord Jesus Christ must be the number one person in my life. प्रभु मसीह हाम्रो जीवनको मुख्य व्यक्ति हुनु पर्दछ। And I will tell you two real incidents. र दुईटा घटनाहरू। There was a young man. एउटा जवान मानिस थिए। He was born again. ऊ नयाँ गरी जन्मेको थियो। One day he went to the playground to pray. ऊ एउटा मैदानमा गएर प्रार्थनामा को लागि गयो। I hope my dear young people are listening.
जवानहरूले हेर्नु सुन्नु है, As he prayed, जब उहाँ प्रार्थना गर्दै थिए, he got up from his knees. ऊ आफ्नो घोडाबाट उठ्यो, God said, wait. परमेश्वरले भने पर्ख, What about the baseball you are playing? भने तिमीले त्यो बेसबल खेलेको चाहिँ के हो त? Not baseball. Baseball I am playing so that I may become a world famous preacher. I'm a world famous player. Then I will preach the gospel. उसले भन्छ म प्रार्थना गर्दैछु, म संसारको प्रख्यात Baseball player. बेसबलको खेलाडी हुन चाहन्छु, Then I will preach the gospel. त्यसपछि आएर म Then सुसमाचार सुनाउँछु, Then people will listen to me. त्यसपछि मानिसले मलाई सुन्नेछन्। But without becoming world famous, if I preach the gospel, nobody will listen. संसारमा सांसारिक रूपले म महान व्यक्ति भएन भने मैले त्यसरी सुसमाचार सुनायो भने कसैले पनि सुन्दैन। God said, no, you stop playing baseball. परमेश्वरले भने तिमी त्यो खेल्नु छोड। Then you should have told me before, Lord. परमेश्वर त्यसो भए पहिले भन्नु पर्ने थियो। God said, you didn't ask me. परमेश्वरले भने तिमीले त मलाई सोधेनौ त Before पहिला। playing, had you asked me, I would have told you. के तिमीले खेल्नु भन्दा पहिला मलाई सोधेको थियौ? Lord, what is wrong in playing a game? तर यो खेल्नुमा के गल्ती छ त? My son, in your case, I don't want you to waste your time in those things because I got better things for you. मेरो छोरा, तिम्रो जीवनमा त्यो खेल्ने जस्तो कुरामा तिम्रो समय बर्बाद नपार, तिम्रो लागि असल कुरा छ। Lord, I am playing so that I may become world famous. For what? To preach the gospel. परमेश्वर उसले भने परमेश्वर म खेलेर संसारमा एकदम नामी भएर त्यसपछि म प्रचार गर्नेछु। God said, it is your plan or my plan? परमेश्वरले सोध्यो यो तिम्रो आफ्नो विचार हो कि मेरो विचार? Finally, this boy said, Lord, it is your plan. त्यो केटाले भन्छ परमेश्वर यो त तपाईँको विचार हो, I will stop playing baseball. म यो खेल्नु बेसबल खेल्नु छोड्छु। With tears, he accepted. त्यही उहाँले परमेश्वरमा विश्वास He was गरे, trying to get up again. फेरि उठ्ने कोसिस गर्दै God थियो। said, wait. परमेश्वरले भने पर्ख, What about the girl you are loving? त्यो छोरी केटी जोसँग तिमी प्रेम गर्छौ त्यसको बारेमा के हो? Girl I am loving, she is a born again girl, Lord. परमेश्वर त्यो केटी जोसँग म माया गर्दैछु एउटा फेरि गरी नयाँ गरी जन्मेको केटी हो, Not the worldly girl, ऊ संसारिक होइन, spiritual girl. ऊ आत्मिक छोरी हो। He was preaching to God. उसले त त्यो केटाले त परमेश्वरलाई पो सिकाउँदै You थियो। know why we want to marry? किन थाहा छ हामी किन बिहा गर्न चाहन्छौँ? Both of us want to serve you. किनभने हामी दुवैजनाले तपाईँको सेवा गर्न चाहन्छौँ। That is why I love her. त्यसै कारणले म उसलाई माया गर्छु। God said, with whose permission you love? तर तिमीले कुनको अनुमतिले तिमीले त्यो Young केटीसँग people, माया गर्यौ? listen, all this is true story. यो सत्य कथा हो, जवानहरूले सुन्नु है। With whose permission you love that girl? कसको अनुमतिले तिमी त्यो केटीसँग प्रेम गर्यौ? For this also you take a permission, Lord? यसको लागि पनि के तपाईँसँग अनुमति माग्नुपर्छ परमेश्वर? God said, yes. परमेश्वरले भने हो। Now, Lord, what do you want me to do? मैले के गर्नु पर्छ परमेश्वर? Leave her. उसलाई त्याग Lord, छोडिदेऊ। I cannot leave her. म उसलाई त्याग्नु सक्दैन परमेश्वर। I promised her. उसलाई मैले कसम If at all I marry, I will marry only her. मैले विवाह गरेँ भने केवल उसैलाई नै विवाह गर्नेछु। God said, break the promise. परमेश्वरले भने त्यो तिम्रो कसमलाई तोडिदेऊ। God, you are so hard-hearted. परमेश्वर तिमी कस्तो कठोर हृदयको? If I break the promise, she will commit suicide, Lord. मैले त्यो कसम तोड्यो भने त्यो केटीले आत्महत्या गर्ने छिन्। God said, that is my business. I will look after her suicide. परमेश्वरले भने त्यो त मेरो काम हो, म उसलाई हेरचाह गर्छु। One thing I want to tell you, beloved. एउटा कुरा दासले भन्नु चाहनु भएको छ। As I told you, more than 56 years I know the Lord. उहाँले भन्नुभयो 56 वर्ष भयो परमेश्वरलाई चिनेको। Two things I know about him. परमेश्वरको बारेमा दुई कुरा जान्नुहुन्छ। Nobody loves me like him. परमेश्वरले चाहिँ उहाँले जसरी माया गर्नुहुन्छ त्यो जस्तो कसैले गर्दैनन्। Secondly, nobody is strict like him. र परमेश्वर जस्तो कडा कोही पनि हुनुहुन्न। He loves, at the same time he is strict with me. उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ तर उहाँ कठोर हुनुहुन्छ। Yes means yes, no means no. हुन्छ त हुन्छ, होइन त हुन्न त हुन्न। He will not budge. ऊ चाहिँ हल्लिने छैन। We can weep to him, we can do some somersaults, but he will not listen. हामी उफ्रिउँला, हामी लडीबडी गरौँला, तर उहाँ परिवर्तन हुने छैनन्। But though this boy was doing his best to change God, God said no. त्यो जवानले चाहिँ परमेश्वरलाई बदलिनु चाहनु भएको थियो त परमेश्वरले हुँदैन भनिसक्यो। He rolled on the ground. त्यो भुइँमा लडीबडी गर्यो, He wept. ऊ रोयो। Finally he said, yes Lord, I will leave her. र अन्तिममा उसले भने परमेश्वर हो, म सक्छु त्यो केटीलाई त्याग्नु या छोड्नु। Later on, God used him throughout the whole world.
त्यो परमेश्वरले पछि त्यो जवानलाई चाहिँ संसारभरि चलाउनु भयो। Tens of thousands were born again through him. 10,000 20,000 भन्दा बेसी नै उहाँद्वारा बाँचिए। God gave him another woman, Ruth, to be his wife, परमेश्वरले अर्को छोरी रुथ जसको नाम थियो उसको उहाँको श्रीमती हुनुको लागि दिनुभयो who stood with him in the ministry. र उहाँसँग उभिनुभयो। I am talking to you about Billy Graham. यो उहाँले चाहिँ डक्टर बिली ग्रान्टको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ। So we have to make a choice. हामीले एउटा छान्नु पर्दछ Whether Lord first or somebody first or something first. परमेश्वर पहिले हुने कि कोही अरू मान्छे या अन्य चिज पहिले राख्ने। If you are a Christian, the Lord should come first. यदि हामी इसाई हौँ भने परमेश्वर प्रथम आउनु परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। He is the Lord of all. किनभने उहाँ सबै कुराको परमेश्वर हुनुहुन्छ। So that he gave us his all. त्यस कारणले उहाँले आफ्नो सबै दिनुभएको छ। If he is not the Lord of all, everything in my life, he is not Lord at all. यदि उहाँ मेरो जीवनको सम्पूर्ण कुराको परमेश्वर हुनुहुन्न भने उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्न। If we want to experience the fullness of God, यदि the परमेश्वरको purpose of God, the blessing of God, give him the first place. परमेश्वरको भरिपूर्णता चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले आफ्नो मार्ग दिशामा दर्शन राख्नुहुन्छ भने परमेश्वरले आफ्नो निगाहमा र परमेश्वरलाई पछ्याउनु। Tonight, the decision is yours when you go from here. आज हाम्रो यो यहाँ जानुभन्दा पहिला या गइसकेपछि हाम्रो निश्चयता हुनुपर्दछ। I'll put Lord first or money first. मैले चाहिँ परमेश्वरलाई पहिला स्थान दिउँ कि पैसालाई पहिला स्थान दिउँ। I put the Lord first or pleasure first. मैले परमेश्वरलाई पहिला स्थान दिउँ कि मेरो सुख विलासलाई। I'll put the Lord first or some human being first. मैले परमेश्वरलाई प्राथमिकता दिउँ कि कुनै मानिसलाई। Don't play with your life. आफ्नो जीवनसँग नखेल्नुहोस्। If you know you got something wrong, confess, forsake tonight. र तपाईँलाई यदि मेरो केही गल्ती छ भने आज त्यसलाई चाहिँ मानिलिनु आउनु परमेश्वरको सामु। Crown the Lord Jesus, crown the Lord Jesus as King of Kings in your heart. आफ्नो हृदयमा उहाँ प्रभु मसीहलाई चाहिँ राजाहरूको राजा भनेर उहाँलाई सम्मान दिनुहोस्। You will never regret it. तपाईँले कहिले पनि पछुताउने छैनौ। In my life till today, I don't want to put anything, anybody in the place of my Lord Jesus Christ. दासको जीवनमा प्रभु मसीह बाहेक उहाँ अरू कसैले उहाँको जीवनमा र हृदयमा राख्न चाहनुहुन्न। I have never felt sad. उहाँले चाहिँ परमेश्वरले कहिले पनि उहाँलाई यसरी निराशा तुलाएको थाहा पाउनु भएको छ। Another incident I want to tell you. अर्को घटना, This is also a real incident. यो पनि सत्य घटना। There was a young man from Punjab. He went all the way to the western countries to study engineering. एउटा पन्जाबको एउटा जवान व्यक्ति थियो, ऊ चाहिँ पश्चिमी मुलुकमा इन्जिनियर पढ्नु आए। And he studied agricultural engineering, उहाँ चाहिँ खेती विशेषज्ञ इन्जिनियर पढे, graduated, उहाँ चाहिँ उत्तीर्ण भए। and mechanical engineering. उसले चाहिँ मेकानिकल पनि तकनिकी got- इन्जिनियर पनि गरे। He got through उसले त्यो पनि पूर्ण गर्यो। 2 engineering degrees. दुईटा डिग्री लिनुभयो। Those days, about maybe 30-40 years or 50 years before, very rarely 2 engineering degree people were there in India from abroad. त्यति बेला 40 त्यो वर्ष त्यो घटनाभन्दा पहिला कोही त्यति सायद बिरलै कोही त्यस्तो दुईटै डिग्री लिने व्यक्ति भारतमा थिए। And this Punjabi man, young man, he heard the gospel in that foreign country, United States, accepted the Lord Jesus Christ as his savior. त्यो जवान पन्जाबी व्यक्तिले अमेरिका जस्तो पश्चिमी मुलुकमा प्रभु मसीहको नाम सुन्यो, उहाँलाई मुक्तिदाता भनेर मान्यो। And he thought he would go back to India, have a very good job, support his parents and also support God's work. उहाँले सोचे म भारतमा फर्केर एकदम राम्रो काम पाउने छु, त्यसकारण त्यसपछि मेरो परिवारलाई हेर्छु र परमेश्वरको सेवा पनि गर्छु। One night he was praying. एउटा बेलुकी ऊ प्रार्थना गर्दै थियो। God said, you go back to India, preach the gospel. परमेश्वरले भने तिमी इन्डियामा फर्क, भारत फर्क अनि परमेश्वरको वचनको प्रचार गर। Lord, what are you talking? परमेश्वर तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? I am qualified in 2 fields of engineering. म दुईटा तकनिकी विषयमा इन्जिनियर पास छु, उत्तीर्ण छु। My parents spent a lot of money. मेरो आमा बाबाहरूले धेरै पैसा खर्च गरेका छन्। Now I have to go and support them. अब म गएर उहाँलाई सहायता गर्नुपर्छ, I हेर्नुपर्छ। have to educate my brothers and sisters. म आफ्नो भाइ बहिनीलाई पनि यसरी नै पढाउन चाहन्छु। I got my responsibility. मेरो जिम्मेवार छ। And also
I'll go the work, give you half my salary. म त्यहाँ गरेर काम गरेर कमाएको पैसाको आधा तपाईँको भेटीमा ल्याउँछु। And the Lord Jesus Christ said, I अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, don't want your money, I want you. परमेश्वरले म तिम्रो पैसा चाहँदैन, म तिमीलाई चाहन्छु। I don't want half your salary, I want you. म तिम्रो आधा तनखा चाहिँदैन, म तिमीलाई चाहन्छु। When I call you for my service, I know how to support your parents and your loved ones. यदि मैले तिमीलाई मेरो सेवाको लागि डाकेको छु, बोलाएको छु भने मैले तिम्रो आमा बाबालाई कसरी हेर्नुपर्छ म जान्छु। Then this brother prayed. त्यो भाइले प्रार्थना गरे। Again, after some time, this brother said, फेरि त्यो भाइले भन्यो, Lord, not half my salary, all my salary I'll give you. परमेश्वर आधा होइन, म पुरै तनखा हजुरलाई ल्याएर दिन्छु। Same answer. त्यही उत्तर फेरि पाउँछु। I don't want your money, your salary, I want you. म तिम्रो पैसा चाहिँदैन, म तिमी नै चाहन्छु। Finally, he said, Lord, yes, I will come for thy service. र उसले अन्तमा भन्नुभयो, हुन्छ परमेश्वर, म तपाईँको सेवामा आउँछु। Take my life. मेरो जीवन लिनुहोस्। God set down 4 conditions. परमेश्वरले भने 4वटा शर्तहरू छन्। Number 1, you should not have any claim on your parental property. पहिलो कुरा, तिमीले आफ्नो मातापिताको धन सम्पत्तिमाथि कुनै अधिकार माग्ने छैनौ। Secondly, directly, indirectly, you should not make your needs known to others. र तिमीले जानी अनजानी आफ्नो खाँचो अब अरू कसैलाई पनि थाहा दिनु हुँदैन। Thirdly, when you go to India, don't join any group, any society. र इन्डियामा भारतमा फर्किएपछि कुनै पनि दलहरूसँग सम्बन्ध नराख्नु। I will guide you. म तिमीलाई डराउने छु। Fourthly, don't make any plans for your ministry. र चौथो कुरा, आफ्नो सेवाकाईको लागि कुनै नियमहरू सूची नबनाउनु। Day by day, I will guide you. दिनहुँ म तिमीलाई डराउने छु। He said, yes, Lord. हुन्छ परमेश्वर। He came back to India. भारत फर्कियो। His father and mother came to Mumbai to receive him उसको आमा बाबा from Karachi. उहाँको बाबा आमा कराची इन्डियामा अहिले पाकिस्तानमा छ, त्यहाँबाट आएर मुम्बई अहिले मुम्बईमा उहाँलाई लिनु आउनुभयो। Mother was weeping with joy. आमा खुसीले रुँदै थिइन्, My son, I am so happy. Come home. मेरो छोरा म कति खुसी छु, अब घर फर्कौँ। Father also happy. बाबा पनि खुसी छ। Then this young man said, तर छोराले भन्छन्, जवानले, I'll come home, but you know that I have become a Christian. म घर आउँछु, तर तपाईँलाई थाहा छ नि म चाहिँ एउटा इसाई हुँ। Father said, we heard about it. हामीले सुनेका छौँ भनेर बाबाले भन्नुभयो। You come home, but don't tell anybody you are a Christian. You keep quiet. You read the Bible alone, you pray alone, but don't tell anybody. तिमी घर आउनु, तर तिमीले कसैलाई पनि म इसाई हुँ भनेर नभन्नु। तिमीले बाइबल पढ्नु सक्छौ, प्रार्थना गर्नु सक्छौ। Then his young man said, तर उसले जवानले भन्यो, closing my nose and my mouth, how long without breathing can I live? मेरो मुख अनि नाक बन्द गरेर मैले कति बेरसम्म मैले सास नरोकिकन बस्न सक्छु। Lord Jesus Christ is my life. परमसी मेरो जीवन हुनुहुन्छ। When I come home, I will tell about him at home and outside the home. म घरमा आएँ भने घरमा पनि अनि घरको बाहिर पनि म परमेश्वरको बारेमा भन्ने छु। Father wept, mother wept. बाबा आमा रुनुभयो। Finally, father took his turban. बाबाले Sikh turban. आफ्नो पगडी निकाल्नु भयो। Put it at the feet of the son. छोराको खुट्टामा राखिदिए। No Sikh ever does it. कुनै सिखले पनि त्यो पगडी निकालेर अरूको अगाडि राख्दैनन्। But this young man's father did it. तर एउटा छोराको बाबाले गर्यो। Son, I beg you. We love you. म तिमीलाई माया गर्छु, म तिमीलाई बिन्ती गर्छु। And we love you. हामी तिमीलाई माया गर्छौँ। Come home. घरमा आऊ। He said, Father, I respect you. उसले भन्छ, म बाबा तिमीलाई म आदर गर्छु। But Lord Jesus Christ comes first. तर परमेश्वरको महिमा पहिल्यै आउँछ। You agree that I will talk about him, witness about him, I will come. तपाईँले यदि उसको बारेमा मैले प्रचार गर्नु दियो भने म घर आउँछु। They didn't agree. उहाँ बाबा आमाहरू मान्नु भएन। They left him alone. बाबा आमाले उसलाई त्यहीँ छाड्नु भयो एक्लै। What all change of money he had, as a respect he gave to the father and mother. जवानको गोजीमा जति पैसा थिए अब एउटा सम्मानको रूपमा आमा बाबुलाई दियो। Stood as an orphan in the Mumbai station. र मुम्बईको भिटी स्टेसनमा चाहिँ एउटा As an orphan. अनाथ जसरी उभियो। And that is not the end of the story. त्यो अन्तिम कुरा होइन पनि। God guided him.
परमेश्वरले उसलाई डोर्याउनु भयो, help him to preach the gospel उहाँले वचन सुसमाचार सुनाउन in, सहायता in, दिनुभयो। in various places. धेरै धेरै ठाउँमा Though he was a stammerer, ऊ चाहिँ बोल्दाखेरि लडखडाउँथ्यो, but yet God helped him. तर परमेश्वरले उसलाई सहायता दियो। Later on, God used him to establish in India alone 10,000 churches. तर परमेश्वरले उसलाई सहायता दियो भारतमा मात्रै 10,000 मण्डली खडा गर्नुमा। According to my knowledge, nobody established 10,000 churches. अहिलेसम्म कसैले पनि 10,000 मण्डली खडा गर्नु सकेको छैन। What is the reason? के कारण छ त? The Lord Jesus Christ, number one in his life, किनभने उहाँको जीवनमा प्रभु मसीह नै सर्वप्रथम कुरा थियो। what we withhold without surrendering will be our enemy. तर हामीले जे कुरा हामीले सबै कुरा सुम्पिँदैनौँ त्यो नै हाम्रो दुश्मन हुन्छ। If we fully surrender, we are the blessed people. हामीले आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले हामीले परमेश्वरलाई सुम्पियो भने हामी आशिषित हुनेछौँ। This person is Brother Bhakt Singh. र यो व्यक्ति दाजु भक्त सिंह हुनुहुन्छ। Without paying cost, without paying the price of making Lord Jesus Christ number one person in your life, you cannot be a Christian. प्रभु मसीहलाई आफ्नो जीवनको प्राथमिकता हो भनेर हामीले कुनै त्याग दिँदैनौँ भने हामी चाहिँ एउटा सत्य ईसाई हुँदै छैनौँ। I'm sorry, time is running up, and then we'll just mention the third place where the word Christian comes is 1 Peter पहिलो पत्रुसमा आउनुहोस्, chapter 4, पहिलो पत्रुसको 4 verse 16. 4:16, पहिलो पत्रुस 4:16। And if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on his behalf. तरै पनि क्रिस्चियन भएको खण्डमा कसैले दुःख भोग्छ भने उसले लाज नमानोस्, तर यस कुराका निम्ति उसले परमेश्वरको महिमा गरोस्। Christian is one who suffers, willing to suffer for the Lord. ईसाई त्यो हुन्छ जो परमेश्वरको लागि दुःख कष्ट भोग्नु तयार छ। The modern Christian teaching is, if you are a believer, everything will be good. र आधुनिक सोचाइ के छ भने तिमी सबै कुरामा राम्रो छौ भने तिमी एउटा ईसाई हौ। And if you are a Christian, then you will have the best car, best bungalow, best food, everything best. ईसाई भयो भने तिम्रो चाहिँ खाने पिने घर र कार गाडी सबै राम्रो राम्रो हुनेछ। That is a wrong teaching. त्यो गल्ती शिक्षा हो। God will give you everything. If you seek first the kingdom of God, He is going to add up everything, give you. But only by measuring our material prosperity, we cannot judge our Christianity. परमेश्वरले सबै कुरा सुम्पिदिनु भयो भने मात्रै उहाँले हामीलाई प्रशस्त गरी डोर्याउनु हुनेछ र नापी दिनुहुनेछ। तर आफूले सोच नापेर म यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्यो भने त्यो आशिषित हुने छैन। For a Christian, suffering works for him, not against him. एउटा ईसाईको लागि दुःख कष्ट भोग्नु भनेको परमेश्वरको लागि काम गर्नु हो, उसको विरुद्धमा होइन। There is a separate biblical dictionary about suffering. त्यहाँ बिब्लिकल एउटा शब्दकोश छ यो दुःख कष्टको बारेमा। And the book of Psalms 66 verse 12. भजन सङ्ग्रह 66 को 12 Psalm 66:12. Enemies means enlargement. यहाँ शत्रु भनेको चाहिँ ठुला ठुला कुराहरू। If God allows enemies in my life, I should not go under the cot and weep. र परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कुनै शत्रुहरू ल्याइदियो भने हामी लुक्नु हुँदैन। I should look up and say, praise the Lord, now He is going to enlarge. परमेश्वरलाई हेरेर धन्यवाद भन्नुपर्दछ किनभने उहाँले हामीलाई सहायता गरेर हामीलाई ठुलो बनाउनुहुन्छ। 1 Corinthians 16:9. 1 कोरिन्थी 16:9, 1 कोरिन्थी 16:9। किनकि मेरा निम्ति ठुला र प्रभावकारी ढोका खोलिएको छ, तर धेरै विरोधीहरू छन्। Adversaries means opportunity. यो विरोधीहरू भनेको हो जसले मौकाको फाइदा उठाउँदछ। And thirdly, तेस्रो कुरा affliction means opportunity
र यहाँ चाहिँ कसैले दया देखाउँछ भने उसले चाहिँ मौका छोपेको छ। Genesis 41:52. उत्पत्ति 41 को 32, Genesis 41:52. 41 को 52 सरी 41 को 52 यस्तो लेखिएको छ, अनि दोस्रोको नाम 52 Correct. अनि दोस्रोको नाम उसले एप्रेम राखे, किनकि परमेश्वरले मेरो कष्टको देशमा मलाई फलवान बनाउनु भएको छ। In the land of affliction, he made me fruitful. मेरो कष्टको देशमा मलाई फलवान बनाउनु भएको छ। Affliction means fruitfulness. यहाँ कष्ट भनेको नै हामीलाई फलवान बनाउनु हो। God allowed problems in the lives of many people. परमेश्वरले धेरैको जीवनमा कष्ट आउनु दिनु, समस्याहरू आउनु दिन्छन्। If you look at the life of Moses, यदि हामीले मोसाको जीवन हेऱ्यौँ भने when God chose him, परमेश्वरले जब उसलाई छान्नुभयो, he was a stammerer. ऊ चाहिँ एउटा हड बगाउने व्यक्ति थियो। Excuse me. Book of Exodus. प्रस्थानको किताब Book of Exodus, chapter 4, I think. Somebody is 4:10. Exodus 4:10. 4 को 10। So here we find he's telling, Lord, I am of slow of speech and I am of stammering tongue. मोसाले भन्नुभयो, परमप्रभु, हे प्रभु, म बोल्नमा सिपालु छैन र मेरा जिब्रोहरू लडखडाउँछन्। So here we find Moses a stammerer. यहाँ हेर्छौँ कि मोसा चाहिँ एउटा भकभके थियो। Book of Acts, प्रेरितको chapter 7, verse 22. प्रेरित 7 को 22। Acts 7:22. Yes. He was mighty in words and deeds. वहाँ वचन अनि कामहरूमा सामर्थ्य थिए। Moses was the general of Pharaoh's army. किनभने मोसा फारोको सेनाको एउटा जेनरल थियो, सेनानी थियो। Josephus, the historian, has written about him. जोसेफस एउटा इतिहासकारले यो उहाँको विषयमा According लेखेको। to history, Moses was a powerful general. इतिहास अनुसार मोसा एउटा एकदमै शक्तिशाली जनरल थियो। Before God called him, he was mighty in speech. परमेश्वरको सामु उहाँ बोल्नु सक्ने थियो। God doesn't use as man uses. परमेश्वरले जसरी चलाउँछन् मानिसले चलाउन सक्दैनन्। And God took him, then took him to wilderness. परमेश्वरले उसलाई निकालेर उजाड स्थानमा लग्यो। 40 years he trained him. 40 वर्ष उहाँलाई शिक्षण दियो। His mighty words became stammering. उहाँको ठुला ठुला शब्दहरू चाहिँ हडबडाउन लाग्यो। Then God said, now you be my general. परमेश्वरले भन्यो, तिमी अब मेरो जनरल हुनेछौ, सेनानी। Not when he was mighty in word, but when he was a stammerer. परमेश्वरको सामु ठुलो हुने भएको बेलामा होइन, तब जब ऊ चाहिँ हकबकिन्थ्यो त्यति बेला। Dear brother, dear sister, don't think you've got this defect, that defect, and you can never do God's work, and God will not call you. No. God calls you because of these things. परमेश्वरको सामु यसो नसोच्नुहोस् मेरोमा यो घटी कमी छ, यो कमजोरी छ। परमेश्वरले तिमीलाई छान्नु भएको छ किनभने तिम्रो त्यो कमजोरी छ। And one small example, एउटा सानो उदाहरण, a true incident I want to say and close. दुईटा कुराहरू। In America, there was a girl called Phyllis Diller. अमेरिकामा एउटा छोरी थिए, फिलिक्स डिलक भन्ने।
This Phyllis Diller was a born again girl. ऊ चाहिँ एउटा फेरि नयाँ गरी जन्मेको केटी थिए। Her color was not fair. उसको रङ चाहिँ उज्यालो सेतो थिएन। Her nose was very short. उसको नाक पनि छोटो थियो। Her eyes were squint eyes. उसको आँखाहरू यसरी भित्रभित्र पसेको थियो। Her voice was croaking. र उसको बोल्दाखेरि खरखराउने स्वर थियो। So she prayed, Lord, why you made me like this? परमेश्वरले उसले प्रार्थना गरे, परमेश्वर तिमीले मलाई यसरी किन बनाउनु भयो? So many people are fair, but I am dark. उसले भने सबै मानिसहरू उज्यालो छन्, म त कालो छु। Look at that sister, like a parrot nose, nice nose. त्यो बहिनीलाई हेर्नु, उसको नाक कति सुगा जस्तो राम्रो नाक छ। Look at the eyes and eyelashes. उसको आँखा र उस आँखी भाउ हेर्नु। But you have made me like this. तर तपाईले मलाई यस्तो बनाउनु भयो। At least my voice is good, I would have sung. यदि मेरो स्वर राम्रो भएको भए म गाउँथेँ। That also you have taken and given me croaking voice. त्यो पनि तपाईले मबाट लिनुभयो र मेरो यो खरखराउने स्वर दिनुभयो। Why, Lord? किन परमेश्वर? God said, don't ask me why, but ask me for what. परमेश्वरले भने मलाई किन भनेर नसोध्नु, तर के को लागि भनेर सोध। Then she said, Lord, forgive me. I will not ask why, but I am asking for what you have made me like this. उसले भने परमेश्वर मलाई क्षमा दिनुहोस्, त्यसो भए मलाई यो स्वर किन दिनु भएको हो त्यो बताइदिनुहोस्। God gave her courage. परमेश्वरले उसलाई साहस दियो। He appeared before people and started talking to them and started telling so many things. ऊ मानिसहरूको सामु जानु सक्यो, विभिन्न धेरै कुराहरू परमेश्वरको राज्यको बारेमा भन्नु सक्यो। Many people, when they came to hear her, their heart became very happy. र धेरैजना जतिजनाले उसलाई बोलेको सुन्यो, तिनीहरूको हृदय आनन्दले भरिए। She became a regular television star. र ऊ चाहिँ सधैँ टिभीमा आउने एउटा नामी व्यक्ति बन्दै गए। Her yearly earning was $5 million. उसको एक वर्षमा 50,000 पाउन्ड डलर कमाउँथे। Even a doctor, engineer, consultant, anybody did not have that earning. त्यसमा चाहिँ एउटा डक्टरहरू इन्जिनियरहरूले पनि कमाउने थिएन। So famous throughout America. एकदमै नामी भयो अमेरिकाभरि। Because she took whatever other people thought was defect in her to be God's gift for her. किनभने मानिसले जसले मानिसले सोचे अनुसार उसकोमा भएको घटी कमी उसले परमेश्वरले दिएको आशिष र माने उसले। Some of you may find it difficult to understand, but it's true. यो बुझ्नु गाह्रो छ, तर यो सत्य कुरा हो। Why God did not make me like other person? Don't get discouraged. परमेश्वरले अरू मानिस जस्तो मलाई किन बनाउनु भएन त्यसो भनेर आफूलाई निरुत्साहित नगर्नुहोस्। You may have some disease, physical weakness, but with that, God will do greater things through you than with healthy people. हाम्रोमा रोग छ, हाम्रो शारीरिक कमजोरी छ, त्यसको परवाह नगर्नुहोस्, परमेश्वरले असल कामको लागि चलाउँछन्। May the Lord help His word. May the Lord bless His word. परमेश्वरले यस वचनको लागि आशिष दिएका हुन्।